के काम कर सकता है आदमी। हाँ, कोई लीकेज नहीं है गवर्नमेंट रूल के अंदर के रास्ता में काम करने के इधर नहीं आना, इधर का आदमी उधर नहीं जाना, कोई रूल में नहीं है। हाँ, आपका कितना लिया लोन? हाँ, लोन कितना लिया? हाँ, 3 करोड़ का लोन है। हाँ, नंबर है क्या? डोर नंबर है इसका, लैंड का? हाँ, लोन नंबर है ना, पूरा प्रॉपर्टी जीएसटी पूरा क्या बोलते हैं LRS यूएलसी कहीं को दिए गवर्नमेंट। जब प्लाट खरीदे जब LRS यूज नहीं देना ना, कहीं को दिए गवर्नमेंट। वो पैसा फोकट में है क्या गवर्नमेंट को? पब्लिक का पैसा फोकट में आएगा? पब्लिक का पैसा अरे गवर्नमेंट आती है, अरे गवर्नमेंट पहले सर्वे करना, पहले पूरा सर्वे करना, बाउंड्री निकालना, फिर भाई ये खाली करो, खाली नहीं करे ना जब तोड़ो हमारा गलती मानते हम। कुछ बिना लिखी का कुछ तोड़े क्या है, वो रॉन्ग ही है ना। कल उनका घर आके तोड़े तो क्या शुभ बैठ देगा कोई पब्लिक? नहीं, कोई भी रूल से रूल रहना। FTL कहाँ है पहले FTL बताना, इधर ऐसा पूरा FTL बोल के बताना, बताने के बाद बोर्ड लगाना ये भाई FTL है हमारा तो खाली करो बोलना, खाली करने के बाद में नहीं तोड़े ना, खाली नहीं करे हमारी गलती रहता, खाली नहीं करे आपका रॉन्ग है बोलते हम मानते। बिना बोले बिना आके तोड़े लॉस करके किसको लॉस, ये कौन देता पैसा हमारे को? बोलो हमारे बैंक का लोन है, बैंक का लोन पे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? टूट गया आप लेते क्या खरीदते क्या? बोलो टूटे जाने खरीदते क्या आप? हाँ, फिर किसको बेचना बोला भी है? ये लॉस किसको है? भी है गवर्नमेंट का लॉस नहीं है ना। उनको तो घर में बैठे अच्छे घर पे बैठे आराम से मजा कर रहे। तकलीफ हम लोग का यहाँ पे, तकलीफ हम लोग का तकलीफ हो रहा। हाँ, सुबह से शाम में, सुबह 6 बजे उठ के शाम में 9 बजे तक पसीना निकालते हैं, काम करते हैं। हाँ, कोई फोकट में नहीं कमाए पैसा किसी का। हाँ, किसी खींच के नहीं लिए, उनके जैसा खींच के नहीं लिए पैसा किसी का। हाँ, मेहनत करके पैसे कमाए सो है। हाँ, जलन किसी की होती, कोई भी रन दो, गरीब में रन दो अमीर रन दो। मैं एक ही कहने को बोलता हूँ, तकलीफ किसी को तकलीफ होता है। मैं एक ही बोलना, LRS क्लियर करे वो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, यूएससी बोलते गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप बोले LRS क्या बोला? आप बोले FTL में, जब वो LRS क्लियर कैसे करे आप लोग? चलो LRS क्लियर करे, उसके बाद आपको वाटर सप्लाई कैसे दिए, डेनी लेंस कैसे डाले आप? ओके, उसके बाद में आपको सर डेनी लेंस डाल दिए, वाटर मीटर दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, वो भी तो गवर्नमेंट के है ना, कोई प्राइवेट तो नहीं है ना। तो कैसे वो आप LRS में आप मानेंगे FTL में बोल के? अभी खरीदने वाला क्या देखता, खाली LRS यूज देखता हूँ प्लाट खरीदने वाला। अभी तो अभी बोल करते ना खरीदने देगा LRS यूज क्लियर है बोल के देखते, तो प्रॉपर्टी क्लियर है, उसके बाद में भी तोड़ दे क्या बोलना? हम 2012 से रह रहे साहब, अभी नहीं है 2012 से हम लोग इधर ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गया। 12 से हम लोग ईयरली मुन्सिपल टैक्स पे कर रहे, लेबर टैक्स पे कर रहे। చూస్తున్నారు కదా, లక్షలాది రూపాయలు, కోట్లాది రూపాయలు LRS పేరుతో, అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ పేరుతో, లేఅవుట్ రెగ్యులరేషన్ స్కీమ్ పేరుతో, కరెంట్ బిల్లుల పేరుతో, నల్ల బిల్లుల పేరుతో, GHMC ట్యాక్స్ పేరుతో, ట్రేడ్ లైసెన్స్ పేరుతో, GHMC లైసెన్స్ పేరుతో, లోకల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి, షెడ్ వేసుకోవడానికి పర్మిషన్స్ పేరుతో సహా లంచాలు దండుకొని అడ్డగోలుగా పర్మిషన్లు ఇచ్చినట్టే రుజువు అవుతోంది ఇక్కడ పరిస్థితి. అడ్డగోలుగా పర్మిషన్లు ఇచ్చారా లేదు, అంత బాగున్న ప్లేస్ వచ్చి రంగనాథ్ గారు చెడగొడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ తప్పులు చేస్తే ఈయన వచ్చి రైట్ చేస్తున్నాడా? ఈయన రాంగ్ చేశాడు, వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ చేశారు, ఈయన ఒక్కళ్ళు రాంగ్ చేస్తున్నాడా? రంగనాథ్ గారు కాదు, రంగనాథ్ గారు కమిషనర్ అయితే ఆయన పైన ఉన్న చైర్మన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాలి దీనిపైన. అరే, ఈ ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి నమ్ముకొని వచ్చారు తెలంగాణకి, కొన్ని వేలాది లక్షలాది మంది ఉన్నారు వాళ్ళు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఇందాక నేను అదే చెప్పా, వెళ్ళిపోమంటారా సార్ తెలంగాణ నుంచి? కోట్లాది రూపాయలు ధ్వంసం చేయడం ఎందుకు? ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు? మీ కక్ష సాధింపు దేనిపైన? ఎవరిని భయపెడదాం అనుకుంటున్నారు? హైదరాబాద్ లో ఎవరిని ప్రశాంతంగా పడుకొనిచ్చే పరిస్థితి లేదా? కోట్లాది రూపాయల ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేసుకుంటూ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతుంటే కళ్ళు మూసుకుపోయిన ఆఫీసర్ని సస్పెండ్ చేయకుండా ఎవరిని మీరు భయపెడదాం అనుకుంటున్నారు? రంగనాథ్ గారు ఫస్ట్ ఆఫీసర్ల మీద యాక్షన్ తీసుకోండి, కమిషన్ లో మార్పులు చేయండి, ఒకవేళ కావాలంటే ఆఫీసర్ల మీద శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోండి, క్రిమినల్ కేసులు బుక్ చేయండి, లేదంటే బయట ఆఫీసర్లు తిరిగే పరిస్థితి ఉండదు. పర్మిషన్లు ఇచ్చిన ఆఫీసర్ని పట్టుకొని ఎంటబడి కొట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. కోట్లాది రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు, దీనికి ఉన్న పర్మిషన్లు కట్టిన ట్యాక్స్లు, డీడీలు, చలాన్లు అన్ని తీసుకున్నారు, ప్రభుత్వాన్ని నడిపించుకున్నారు. అది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమా కాదు, ఇదే సిఎస్లు ఉన్నారు ఆ రోజు, ఇదే ఐఏఎస్లు ఉన్నారు, ఇదే రాష్ట్రంలో IPSలు ఉన్నారు, ఇదే రంగనాథ్ గారు కూడా ఇదే తెలంగాణలో ఉద్యోగం చేశారు. వీళ్ళందరికీ తెలీదా? ఇది అడ్డగోలుగా వ్యవహారం చేస్తే వాళ్ళందరూ సస్పెండ్ చేసి వీళ్ళ మీదకి రండి. ఇది నేను సమర్థిస్తా, ఇది కూల్చారు, నేను సమర్థిస్తా. కానీ వీళ్ళకి 2 గంటల టైం ఇచ్చుంటే బాగుండేది, ఇంకొక గంట ఎక్స్ట్రా ఇచ్చుంటే బాగుండేది. మీరు తీసిన తర్వాత నేను కూలుస్తా అనుంటే బాగుండేది. అసలు LRS ఉందా BRS ఉందా అవసరం లేదు. మీరు ఏ ప్రామాణికం పైన ఇది చెరువని నిర్ధారిస్తున్నారో ఒక కాగితం చూపించండి. పైనుంచి ఊడిపడటం, బుల్డోజర్లు ఉన్నాయి, కూలగొడతాం, అయిపోయింది. నీ ఇష్టమా?
సైకోయిజమో శాడిజమో లేక ఇంకోటి ఏదో ప్రజలపైన ప్రతాపం చూపిస్తామో లేదంటే అడ్డగోలుగా వ్యవహారాలు చేసేస్తామో అంటే ప్రజలు ఊరుకోరు. మీరు చూపించండి. ఎన్ కన్వెన్షన్లో మేమే మాట్లాడాం, నాగార్జునది కూలగొట్టాలి అనే మాట్లాడాం. కొట్టండి ఫాతిమా కాలేజ్ని, మేము ఒప్పుకుంటాం, వస్తాం, మేమే రిపోర్టింగ్ చేస్తాం, రేవంత్ రెడ్డి సూపర్ అంటాం, రంగనాథ్ గారికి దండేస్తాం. రండి మీరు కూడా మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ ఎంక్రోచ్మెంట్లు FTLs లో ఉంటే కూలగొట్టండి, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి ఎంక్రోచ్మెంట్ లో ఉంటే FTL లో ఉంటే కూలగొట్టండి, మేము వస్తాం, శభాష్ అంటాం, మేము మీకు మద్దతు తెలుపుతాం. కానీ ABCD కేటగిరీ లేకుండా పెద్దోడిని చిన్నోడిని ఒకేలా చూసి అన్ని ట్యాక్సులు కట్టించుకొని చిన్న మధ్యతరగతి బతుకుల మీద వ్యాపారస్తులపైన చిన్న మధ్యతరగతి వ్యాపారస్తులపైన వీళ్ళ బతుకులపైన పడితే మాత్రం ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోరు. ఇక్కడ ఆగ్రహాలు పేద ప్రజల ఉసురు మీకు తగులుతుంది. అంత మంచిది కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు పరిపాలించడం వచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాం. సో చూడండి, చిన్న మధ్యతరగతి వ్యక్తుల ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేసే ముందు వెనకాల ఒకసారి చూడండి. ఇట్లా కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులు పగిలిపోయి ఉన్నాయి, కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. కొనుక్కున్నవాడు కాదు, వ్యాపారం చేసుకున్నవాడికి రక్తం వస్తుంది కళ్ళల్లో. చూస్తున్న మాకైతే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. నిజంగా బాధ కలుగుతా ఉంది. పగిలిపోయినాయి, రేపొద్దున ఎవడు కొనుక్కుంటాడు? ఇదంతా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్, మొత్తం ప్లంబింగ్ మెటీరియల్. 5 కోట్ల రూపాయలు, 3 కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంది దీనిపైన. ఏడుస్తున్నారు ఓనర్లు. వాళ్ళకి అన్ని పర్మిషన్లు ఉన్నాయి. అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేస్తారు. తెలంగాణలో వ్యాపారాలు చేయొద్దు, పక్క రాష్ట్రంలో రావద్దు, ఉన్నోళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోండి అనే పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యవహరిస్తుంది అనే ఇటు కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో బాధితుల అభిప్రాయాలు కూడా అదే ఉన్నాయి. సో చూద్దాం. సున్నంకుంటే చెరువును కోల్చేటట్టుంటే మధ్యలో ఉన్న రోడ్డును కూడా కోల్చాలి, హై టెన్షన్ వైర్లను కోల్చాలి, ఆ పక్క ఉన్న స్థలాలను కోల్చాలి, అక్కడ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ని కోల్చాలి, విల్లాస్ని కోల్చాలి. అన్నిటినీ కూల్చిన రోజున శభాషందం. వీటికి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ లేవు, ఇక్కడ ఉన్న ఎవరికి ఏదీ లేదు. ఉన్నోడినేమో కూలుస్తారు, లేనివాడినేమో కాపాడతారు. ఇది ప్రభుత్వ వ్యవహారం. చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.